पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन, इमरान खान ने कल पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम का हलफ चुकिया। इस तो पहले जो गल करिए जुम्मे वाले दिन होने वाली कायदे ऐवान की कार्रवाई दे ते इमरान खान साहब नूं 176 वोट पे, जबकि उन्होंने मुखालिफ उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ नूं 96 वोट पे। उस दिन की एक होर खास गल कि इमरान खान साहब ने भी तकरीर की, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की, लेकिन तिनों की तकरीरां की गल करिए तो मुख्तलिफ सन। इस वाले नाल असी अज अपने प्रोग्राम की गलबात करांगे और इस तो इलावा कि इमरान खान साहब की हुकूमत नूं किस तरह के चैलेंजिस का सामना करना पेगा कि वो जिहड़ा वादा किया होया जनूबी पंजाब नूं सूबा बनाउण दा वो अपना पूरा कर सकणगे और इस तो इलावा होर की चैलेंजिस होणगे। साडे नाल अज मौजूद ने फाखर रिजवी साहब, शुक्रिया फाखर साहब, उर्दू पॉइंट के न्यूज़ एडिटर ने, उन्होंने नाल ने इरफान मजीद साहब। इरफान साहब जिहड़े ने वो सियासी तजिया निगार भी ने, इन्हों की गहरी नज़र भी है और कालम निगार भी ने। बहुत शुक्रिया तुहाडे दोनों मेहमानों का। नाजरीन, जिस तरह कि असी गल की है कि असी अपने जिहड़ा अज प्रोग्राम दे विच मेहमानों के नाल जिस हवाले नाल गलबात करांगे, उहदा सब तो पहले जिहड़ा मेन मौजू है वो है तकरीर जिहड़ी कि तीनों लीडरां ने की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की, शहबाज शरीफ ने भी की और इमरान खान ने भी। लेकिन उन्होंने विच मुख्तलिफ की सी, असी पूछने फाखर साहब को। जी फाखर साहब। जी चांद, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करांगा तुसां मैनू इस फोरम ते आने दी दावत दी। दूसरा, अगर तकरीर के हवाले गल की जाए तो चूँकि वज़ीर आज़म बनने तो बाद इमरान खान साहब का पहला खिताब सी है और जो मैं चीज़ ऑबजर्व की, चूँकि मैं सारा टाइम ये चीज़ ऑबजर्व करता रहा, इमरान खान साहब का खिताब, फिर शहबाज शरीफ साहब का, उस तो बाद बिलावल भुट्टो। इमरान खान साहब का जो खिताब सी ना वो बड़ा जज्बाती सी, वो मुखालफीन दे नाल उन्होंने खिताब किया है, अवाम नाल नहीं। मैं समझना कि यार कम ऑन, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तुसी हुण वज़ीर आज़म हो, तुहानूं चाहिए कि तुसी अवाम ने तुहानूं सिलेक्ट करके असैम्बली भेजा है, एक लंबा अरसा तुसीं स्ट्रगल की है, तुहाडे चाहन वालियां ने एक 22 साल वेट किया है कि तुसी कदों वज़ीर आज़म बन के उन्होंने खिताब करोगे और वो आके जो वो लम्हा आया तो तुसी वो लम्हा जज्बाती ते ज़ाया कर दिता। तुसी ये वज़ीर आज़म बन के खिताब नहीं किया, बल्कि एक मुखालिफ बन के, एक सियासी पार्टी का लीडर बन के खिताब किया है। लेकिन फाखर साहब, अगर देखा जाए जिहड़ी 26 जुलाई की विक्ट्री स्पीच सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁxtਲਿਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तकरीर की असैम्बली जुम्मे वाले दिन जो है वो लोगों ने क्या कि वाकई इमरान खान साहब ने जो है ना वो वेलकम किया सारे अपोजिशन नाल लैके चलन का जोड़ा। लेकिन वो जी जुम्मे वाले दिन उस दिन जी तकरीर सी वो बहुत मुख्तलिफ सी, उस बड़ा गुस्से नजर आया। हाँ, मैं तुम दसा, अगर इमरान खान 26 जुलाई वाली तकरीर अज करते ना, यानी कि जिदन कायदे ईवान मुंतखब होए ने जुम्मे वाले उदों जुम्मे वाले दिन उदों तकरीर करते तो बहुत बहुत सॉलिड इंपैक्ट जाना सी। हुण होया ये वे कि उन्होंने जी जज्बाती तकरीर सी उन्होंने करती कल। अच्छा, वो बारिश में एक होर चीज़ दसा कि उहदे च भी आ रहा सी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो तकरीर की है उदों उन्होंने भी हवाला दिता है कि जी खान साहब ने जी तकरीर करनी सी, मैं वो हरफ हरफ तो आगाह सा, यदा मतलब उन्होंने तकरीर होर करनी सी। और ये भी खबर आई कि उन्होंने वो तकरीर नहीं की जी उन्होंने तैयार करके जोड़ी तैयार करके सन वो रीजन उन्होंने दी कि जी अपोजिशन ने शोर इन्ना मचाया होया सी। भी कम ऑन, तुसी हुण प्राइम मिनिस्टर हो, अपोजिशन का काम ही शोर मचाना। उन्होंने 5 साल रोला ही 5 साल रोला पाना। तुसी ये कहो कि जनाब उन्होंने तकरीर नहीं करन दी सानू, ठीक है बई, अगर तुसी अज तकरीर करन दा एक जवाज़ ये तलाश कर लेंदे हो कि तुहानू अपोजिशन तकरीर नहीं कर ते कल तुसी डिलीवर करन दे मामले च भी जवाब पेश करोगे कि अपोजिशन ने नहीं करन दिता। जिस तरह की साबका हुकूमत ने भी कहा जी सानू उन्होंने काम करन नहीं दिता, फलां नहीं होया, इंज नहीं होया। ते ये वो हीले बहाने ने जिहड़े हुकूमतां तराशदियां आईयां ने, ते कम अज कम तुहानू एक अवाम ने मौका दिता तब्दीली वास्ते, तब्दीली लैके आओ। भी अपोजिशन बोल रही बोलन दो, ठीक है। उस तो बाद शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, उदों जिदा शोरो गोगा और जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी जज्बात का एक मजमूआ सी। कोई उहदे विच उन्होंने कह लो कि जिस तरह एक रवैया होंदा ना डेमोक्रेटिक, ठीक है यार कम ऑन, दिस योर डेमोक्रेटिक राइट कि तुसी तकरीर करो, एहतजाज करो, लेकिन तकरीर का एहतजाज का एक तरीका होंदा है। MMM मौजूद सी उत्थे, पीपल्स पार्टी मौजूद सी, उन्होंने भी वही तहफुजात सन, उन्होंने भी इलैक्शन के उत्ते वही मसाइल सन जिहड़े नून लीग नूं सन, पर उन्होंने बड़ा डेमोक्रेटिक रवैया शो किया। उन्होंने एटीट्यूड बड़ा डेमोक्रेटिक सी, बड़ा सुलझिया होया सी और एक बड़ा मिच्योर किस्म का रवैया सी। उस तो बाद बिलावल, हाँ बिलावल साहब, मैं कहता जनाब बिलावल साहब ने एक कह लो कि मेला लुट लिया,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਮੇਡਨ ਤਕਰੀਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਬਤੌਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਰੁਕਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਰੀਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਈਵਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਏਡੀ ਨੱਪੀ ਤੁਲੀ, ਏਡੀ ਜ਼ਹੀਨ, ਏਡੀ ਪੁਰਮਗਜ਼ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪका टाइम खत्म हो, ठीक है। अच्छा, ये वो जुमला सी बड़ा जूमानी जुमला है, बड़ा पढ़िया लिखिया, बड़ा जूमा। ये दो मतलब कलील मुद्दती मतलब ये निकलता है भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਤਵੀਲ ਮੁੱਦਤੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਤਾੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਜਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਰੀਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਆਪਸ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਚ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਫਾਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲਫ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 22ਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਮ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਨਤਾਇਜ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਹੋਰ IMF ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਸ਼ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰਦਾਜ਼ਮਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਹਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੋਂ ਚੰਦ ਵੋਟ ਉੱਪਰ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਜ਼ੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2/3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਰਾਤ ਨਾਲ ਦੋਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹ ਕਦ ਕਾੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਫਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਨੀ ਖੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਪਨਾਮਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਮੁਖੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਦਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਬਰਦਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਤਸਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਮੁਤਸਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਤਖਾਬੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ, 50 ਲੱਖ ਘਰ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੁਣੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਾਵਾਨੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੋਝ ਬੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ MQM ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MQM ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਵਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੱਡਾਪਨ ਦਾ ਵਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਲਾਵਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈ ਬਲਾਵਲ, ਯਾਨੀ ਐਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੋਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਲਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦਿਸ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, 50 ਲੱਖ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਹੈ? ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਜਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਈਵਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਐਮਪੀ ਸਨ, ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਮਾਲ ਲਗਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਵੈਸ ਲਗਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਸਲੇ ਕੋ ਬਣਾ ਪਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਣਗੇ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ, ਅਗਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2/3 ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਹਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕੋਲ ਜਵਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਤਵਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਮੌਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਝੰਗ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰੂਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਨਵਾਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਬਿਹਤਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਰ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ਮ ਔਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਇਵਾਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲਈ
ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਮੁਤਹਿਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ APC ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ PM ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MMA ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਨਾਬ ਮੁਤਹਿਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ MMA ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਵੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਦਵੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਗੇਟ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪੇਟ ਫਾੜ ਕੇ ਰਕਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵੋਟ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਂਸ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਾਖਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕੇਗੀ, ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਹਿਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਾਮੀ ਤੇ ਭਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਇਦੇ-ਏ-ਵਾਨ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਲਈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।